ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്ന വചനം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ്. और आज जो हम मनन करने जा रहे हैं वो प्रेरितों के काम में से मनन करेंगे. 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-9 വാക്യങ്ങളാണ്. 15वें अध्याय के 8वां और 9वां पद हम मनन करेंगे. യെസ്, അത് ഹിന്ദിയിൽ വായിച്ചോട്ടെ. वचन हम इस प्रकार देखते हैं. प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 8वां और 9वां पद. मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा. ആമേൻ. വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസ്ഥലായിരിക്കട്ടെ. बड़े प्रार्थना के साथ हम इन वचनों को सुनेंगे. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരും കുടുംബങ്ങളും ദൈവമക്കളും ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. और आज की सभा में परमेश्वर के आशीषित दास लोग, दासी लोग, बच्चे सब लोग जुड़े हुए हैं. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. विभिन्न राज्यों से, राष्ट्रों से लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं. എല്ലാവർക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम वंदना हम कहते हैं. ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ്. जो वचन हमने आज पढ़ा है वो प्रेरितों के काम के पुस्तक से पढ़ा है. 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-9 വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15वें अध्याय के 8वें और 9वें पद को हमने पढ़ा है. അതിന്റെ അകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം. और इसमें काफी महत्वपूर्ण पद जो है लिखा है, मन को जांचने वाला परमेश्वर. നമ്മുടെ ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. हमारे मन को जानने वाला या जांचने वाला परमेश्वर है वो. മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കണ്ടറിയുമ്പോൾ और मनुष्य हमारी परिस्थितियों को जब जानते हैं, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मगर हमारे हृदय को जानने वाले एक परमेश्वर के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा. ആ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്പർശനം ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകും. आज की इस प्रार्थना समाप्त होते ही एक बड़ा स्पर्श परमेश्वर का आपके जीवन में होने जा रहा है. ഇത് സംഭവിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട്. ये ऐसा होने का एक वजह है. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസും ബർന്നബാസും प्रेरित पौलुस और बरनबास ഒരിക്കൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. एक बार वो वचन की मनादी करने के लिए, प्रचार करने के लिए गए. അവരെ വിജാതികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. और उनको अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया था. പക്ഷെ ഇവർ യേശുവിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ വിജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി. और हम देखते हैं कि जब इन्होंने अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार सुनाया तो वे लोग उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर कलीसिया के अंग हो गए. അത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. मगर ऐसा सब जब हो रहा था यहूदियों को ये अच्छा नहीं लगा. കാര്യം യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരിക്കലും വിജാതികളിൽ നിന്ന് വന്ന് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവരെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो अन्य जातियों में से मसीह धर्म में या मसीह के पास आए हुए लोगों को कभी भी अंगीकार नहीं करते थे. അതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസും ബർന്നബാസിനോട് അവർ ഒത്തിരി തർക്കിച്ചു. और इस विषय को लेकर पौलुस और बरनबास के विरोध में वो वाद विवाद करने लगे. ഇവര് യെരുശലേമിൽ നിന്ന് പോയ അപ്പോസ്തലന്മാരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് और ये लोग यरूशलेम से गए हुए प्रेरित लोग ना होने की वजह से അവരുടെ വാക്കുകളെ ഒന്നും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. इनके बातों को वे लोग अंगीकार नहीं कर रहे थे. അങ്ങനെ തർക്കിക്കുന്നവരെ എല്ലാം കൂടെ യെരുശലേമിൽ കൊണ്ടുവന്നു. और इस प्रकार वाद विवाद करने वाले सभी लोगों को यरूशलेम लेकर आए. ഇവിടെയാണല്ലോ പത്രോസ്, യോഹന്നാനും മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത്. और वहीं पर तो पतरस और पौलुस और पतरस और अलग अलग चेले वहां पर थे. അവിടെ വലിയൊരു കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു കൂട്ടി. देखो वहां पर एक बहुत बड़ी कमेटी को बुलाया गया. ഭയങ്കര തർക്കമായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച്. इस विषय को लेकर काफी वाद विवाद वहां पर होने लगा. കാര്യം യഹൂദന്മാര് പറഞ്ഞു വിജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചാൽ, क्योंकि यहूदी लोग बोलने लगे कि अन्य जाति लोग अगर उद्धार पाकर मसीह धर्म में आ जाते हैं, വലിയൊരു നുകം അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. अगर ऐसा करेंगे तो एक बहुत बड़ा जुआ उनके ऊपर रख दिया जाएगा. 7-ാം വാക്യം പറയുന്നു വളരെ വലിയ തർക്കങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചത്. 7वें पद में लिखा है कि बहुत ही वाद विवाद वहां पर हो रहा था. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അന്നും കമ്മിറ്റികളുണ്ട്, ഇന്നും ഉണ്ട്. देखो उस समय भी कमेटियां हुआ करती थी और आज भी वो कमेटियां हम देख सकते हैं. ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പുതിയ നിയമസഭയുടെ ശാപമാണ് ഈ കമ്മിറ്റി. यस हालेलुया. नए नियम कलीसिया का सबसे बड़ा श्राप यही है प्रियो कि कलीसिया के अंदर कमेटी हालेलुया बोलती है. കാര്യം കമ്മിറ്റികളൊന്നും ദൈവനാമ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. क्योंकि आजकल के समय में हम देखते हैं कलीसिया के अंदर जो कमेटी बनी हुई है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो कुछ नहीं बोलती. പക്ഷേ അല്ലയ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്.
और इस वजह से काफी जगहों में काफी परेशानियों को खड़े होते हुए हम देख सकते हैं। പക്ഷെ ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത്. मगर यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता लोग, प्रेरित लोग होने की वजह से इसके अंदर भी बहुत काम वहां पर हो रहा है। ഇതിന്റെ അകത്ത് പത്രോസ് അവരുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് और पतरस उन लोगों के बीच में खड़े होकर പത്രോസ് പറഞ്ഞ ചില വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. पतरस के कहे हुए कुछ शब्दों को हमने यहाँ पर पढ़ के सुना है। ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. और पतरस वहां पर खड़े होकर इस प्रकार कहते हैं, 8वें पद में लिखा है, मन को जांचने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ആ ദൈവം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചു. और 9वें पद में लिखा है कि जितने लोगों ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया उन लोगों के मन को उस परमेश्वर ने शुद्ध किया है। ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, आज के इस पवित्र आराधना में शामिल हुए परमेश्वर के लोगों, പിശാച് എത്രയൊക്കെ വിഭജനങ്ങളാണ് വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. और शैतान ने कितना ही विभाजन और कितने ही बातों को लोगों के हृदय में डाल रखा है। ഇന്ന് പലയിടത്തും ഭാഷകളുടെ വ്യത്യാസം, और अनेक जगहों में भाषाओं का अंतर हम देखते हैं। പല സ്റ്റേറ്റുകാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोगों के बीच में आपस में परेशानियां हैं। പല രാജ്യക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, देखो एक दूसरे राज्य और राज्यों के बीच में या राष्ट्रों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടവരുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, अलग अलग समुदाय के रहने वाले लोग दूसरे समुदाय या विभागों के लोग के साथ परेशानी उनकी होती रहती है। എല്ലായിടത്തും സാത്താൻ ഒരു വിഭജനത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ പിശാച് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുക. हर एक जगहों में शैतान ने एक विभाजन का, एक अलगदाई की आत्मा को भेज रखा है। അപ്പോൾ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അകത്തും യഹൂദന്മാരും വിജാതികളും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര വിഭജനം. देखो वैसे ही मसीह हालेलुया लोगों के बीच में भी यहूदी लोग एक झुंड है और अन्य जाति में से मसीह में आए हुए लोगों का एक अलग विभाजन हो रहा है। അതിനെതിരെയാണ് പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത്. इसके विरुद्ध में पतरस यहाँ पर बात करते हैं। എവിടെ ഹല്ലേലൂയ വിഭജനമുണ്ടോ അവിടെ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കത്തില്ല. जहां पर विभाजन है हालेलुया वहां पर परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസ് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, पतरस वहां पर खड़े होकर इस प्रकार कहते हैं പ്രിയരെ, ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം कि है प्रियो मनों को जांचने वाला परमेश्वर, നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നതുപോലെ देखो जिस प्रकार हमें पवित्र आत्मा दिया गया है അവർക്കത് കൊടുക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. और उन्हें भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है और उनको अंगीकार किया है। അവർ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചു. क्योंकि जब उन लोगों ने मसीह पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने इनके हृदयों को शुद्ध कर दिया है। അർത്ഥം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്തേലും ദാനം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, इसका मतलब है स्वर्ग में से अगर कोई दान हमें पाना है, അതിന്റെ അകത്ത് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ്. उसके लिए हमारे जीवन में बुनियादी जो गुण होना चाहिए वो यही है कि एक पवित्रताई हमारे मनों में आना चाहिए। സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരണമെങ്കിലും, स्वर्ग में से पवित्र आत्मा को अगर आपके ऊपर आना है, ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും, अगर आपके जीवन में एक चमत्कार को आपको पाना है, അടയാളം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും, एक चिन्ह परमेश्वर से यदि आपको पाना है, ഒരു സൗഖ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും, एक चंगाई यदि आप चाहते हैं, ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഹാർട്ടിനെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. परमेश्वर उसके लिए एक बुनियादी गुण जो हमारे अंदर से चाहते हैं वो यही है कि हमारा मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു, इसलिए पौलुस कहते हैं നമ്മെ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തു. देखो हमारे जैसा ही उनको भी पवित्र आत्मा का दान दिया गया है। അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അവർക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ദൈവം വെച്ചിട്ടില്ല. इसलिए हमारे और उनके बीच में परमेश्वर ने कोई भी भेद नहीं रखा है। ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, मैं इस प्रकार सोच रहा था, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം, स्वर्ग का परमेश्वर, ഈ സ്വർഗത്തിലെ വല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം ഭൂമിയിലെ ആരെയും ഒക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ പലരുടെയും കാര്യം പോക്കായിരുന്നു. देखो अगर स्वर्ग का परमेश्वर इस दुनिया में अपने लोगों को आशीष देने के लिए इस दुनिया के किसी लोगों को अगर वो जिम्मेदारी दी होती तो वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा होता। സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. हालेलुया बोलेंगे। അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം, इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर സ്വർഗത്തിലെ കാര്യം स्वर्ग की जो आशीषें हैं വിതരണം ചെയ്യാൻ वितरण करने के लिए ഈ ഭൂമിയിലെ ആരെയും ദൈവമാക്കിയിട്ടില്ല. देखो इस पृथ्वी पर किसी को भी उसके लिए नियुक्त नहीं किया है, അത് മുഖപക്ഷമില്ലാത്ത ദൈവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. क्योंकि बिना पक्षपात करने वाला परमेश्वर आप ही स्वर्गीय आशीषों को अपनी ओर से लोगों के जीवन में देता है।
അതിൽ കാര്യം ദൈവം അറിയുന്നത് ശൗമേലിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഹൃദയത്തെ അറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത്. क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रकार शमूएल से कहा कि मैं हृदय को जानकर, हृदय को देखकर मैं काम करता हूं, അതുകൊണ്ട് ആ തർക്ക കമ്മിറ്റിക്കകത്തേക്ക് പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. इसलिए उस वाद विवाद होने वाली उस कमेटी में पतरस खड़ा हो गया. പറഞ്ഞു ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം. फिर पतरस ने इस प्रकार बोला कि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है. നമ്മളെ അറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നതുപോലെ തന്നെ അവരെ അറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നു, അവരെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചു. देखो, हमें जिस प्रकार पवित्र आत्मा का दान हमें मिला है, वैसे ही परमेश्वर ने उन लोगों को जांच कर उन्हें शुद्ध करके उनको भी पवित्र आत्मा का दान दिया है. കാര്യം നമ്മുടെ ഹാർട്ടൊക്കെ ശരിയാകാനായിട്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞ 50 ദിവസം എടുത്തു. देखो, पतरस ने इस प्रकार बोला कि हमारा मन शुद्ध होने के लिए 50 दिन लग गए. കാര്യം യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷമാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായത്. क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के बाद था जब चेलों के मन में एक परिवर्तन हुआ था. അതിനുശേഷം 40ാമത്തെ ദിവസമാണ് യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നത്. देखो, हालेलुया, उसके बाद 40वें दिन यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाते हुए हम देख सकते हैं. അതിനുശേഷം 10 ദിവസങ്ങൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദാനമായി പരിശുദ്ധാത്മ വന്നത്. उस 40 दिन के बाद भी 10 दिन के बाद हम देखते हैं पवित्र आत्मा का दान स्वर्ग में से इस धरती पर आया. അതുപോലെ പലരുടെ ഹൃദയം അഴുക്കായിരുന്നു. उस समय तक अनेक लोगों का हृदय जो था बहुत ही बुरा था, गंदा था. ആ ഹൃദയത്തെ ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനത്തെ പകർന്നത്. और उस हृदय को शुद्ध करने के बाद परमेश्वर ने अपने दान को लोगों के ऊपर उंडेला. അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്നവരുടെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ്. इसका मतलब है प्रियो, स्वर्ग में से जितने लोग उन आशीषों को पाने के लिए तैयार बैठे हैं, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए. അപ്പോൾ വിജാതികളും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. जब अन्य जाति लोगों ने भी यीशु पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने उनके हृदयों को शुद्ध कर दिया. ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ ദേവദാസനെ, ആ വാക്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? एक और बार हम 8वें और 9वें पद को पढ़ेंगे. ആമേൻ. मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास की. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ദൈവമായിരുന്നു. देखो, हमारा परमेश्वर हृदय को जानने वाला परमेश्वर है. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തെ സകല അറകളെയും അല്ലീയ ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. इसलिए आज यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोगों के हृदय के अंदर की हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर के सामने हम आए हुए हैं प्रियो. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ ഇന്ന് പകലും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. और स्वर्ग में आप लोगों के लिए आज भी अनेक आशीषों को परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है. അതിന് ചില ഹൃദയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. और आपके जीवन में उन आशीषों को आप अनुभव भी करने जा रहे हो. ആമേൻ. आमेन. ഒരു വേർകൃത്യമില്ലാത്ത ഹൃദയങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. देखो, ऐसे मनों के लिए, ऐसे हृदयों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिनके अंदर पक्षपात नहीं है. മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം യേശുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്റെ അധ്യായമാണ്. और मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय जो है यीशु की पहाड़ी उपदेशों का अध्याय है. അതിന്റെ 8ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം. 5वें अध्याय के 8वें पद को हम देखेंगे और उसको पढ़ेंगे. ഇതൊരു സുന്ദരമായ വാക്യമാണ്. ആദ്യം ദേവദാസൻ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. देखो, हालेलुया, मत्ती का सुसमाचार 5 का 8वां पद कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. ആമേൻ. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. और धन्य है वे जो जिनका मन शुद्ध है. അതായത് ലോട്ടറി അടിച്ചവരല്ല ഭാഗ്യവാന്മാർ. देखो, जिनकी लॉटरी लगी है वे लोग नहीं है जो धन्य है. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരെയാണ് ദൈവം ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. मगर परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहते हैं जिनका मन शुद्ध है, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. അർത്ഥം ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവൻ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ദൈവത്തെ കാണും. इसका मतलब है हृदय जिनका शुद्ध हो वो जहां कहीं भी देखे वो परमेश्वर को देखेंगे. അവൻ ബൈബിളിൽ നോക്കിയാൽ ദൈവത്തെ കാണും. वो बाइबल को जब देखेंगे वहां पर परमेश्वर को वो पाएगा. അവൻ സൂം മീറ്റിംഗിന്റെ അകത്ത് വന്നിരുന്ന് വചനം കേട്ടാൽ അവൻ ദൈവത്തെ കാണും. वो जूम मीटिंग में बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुने तब भी वो परमेश्वर को देखेगा. അവൻ പ്രകൃതിയെ നോക്കിയ ദൈവത്തെ കാണും. वो प्रकृति में जब देखता है तब परमेश्वर को देख सकता है. കാര്യം ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവനും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം. क्योंकि जिनका मन शुद्ध है उनके लिए परमेश्वर छुपा हुआ नहीं है प्रियो. എന്താണ് ഹൃദയശുദ്ധി എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നത്? परमेश्वर का वचन ये हृदय की शुद्धि के बारे में क्या कहा है, क्या है वो? അനാവശ്യ ചിന്തകളില്ലാത്ത ഹൃദയം. और वो हृदय, वो मन जिसमें फालतू की बातें नहीं बैठती. ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയം. ऐसा मन जिनमें फालतू की इच्छाएं नहीं रहती. ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയം. ऐसा मन जिसमें कोई विशेष लक्ष्य ना हो. ഈ വിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയാണ് ഹൃദയശുദ്ധി എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. देखो, परमेश्वर का वचन जो मन जो शुद्ध है वो इन बातों को लेकर कहता है. ഹല്ലേലൂയ.
हालेलुया। എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വയമായി അറിയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് കേട്ടോ. और हर एक मनुष्य एक सच्चाई है जिसको जानते हैं। ആരും പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കേണ്ട, സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്കറിയാം. देखो किसी भविष्यवक्ताओं को इनके लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, वे लोग अपने आप अच्छे से सच्चाई को जानते हैं। അവരുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയില്ലെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. वे लोग जानते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। എല്ലാ മനുഷ്യനും സ്വയമായി അറിയുന്ന ഒരു സത്യമാണ്, അവരുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയില്ല. देखो हर एक मनुष्य इस सच्चाई को जानता है कि उनका हृदय शुद्ध नहीं है। അപ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവരെയാണ് ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. मगर परमेश्वर का कलाम उन लोगों को धन्य कहते हैं जिनका मन शुद्ध है। അപ്പോൾ വിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിന്റെ അകത്ത് ലക്ഷ്യങ്ങളും കാണത്തില്ല, അതിന്റെ അകത്ത് ആഗ്രഹങ്ങളും കാണത്തില്ല, അതിന്റെ അകത്ത് അനാവശ്യ ചിന്തകളും കാണത്തില്ല. और अच्छे और शुद्ध मन की खूब खासियत यही है प्रियो कि उसके अंदर कोई विशेष अपने लिए लक्ष्य नहीं होगा और कोई बुरे विचार नहीं होंगे, कोई चिंताएं उनके अंदर नहीं रहेगी। ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്, കർത്താവേ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയശുദ്ധിത എന്നിലുണ്ടോ, വിശുദ്ധിയുണ്ടോ? और जब कभी मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूं, मेरे हृदय के अंदर सबसे पहली बात यही आती है, मैं सोचता हूं कि क्या परमेश्वर आपको प्रसन्न करने लायक मेरा मन शुद्ध है या नहीं। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നിനക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കാതെ ദൈവത്തെ നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. इन दिनों में अगर परमेश्वर आपसे छुपे ना रहे, आप हमेशा परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। ഈ മതങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ്. प्रियो हालेलुया, इतने सारे धर्म जो इस दुनिया में बनाए इसलिए गए हैं ताकि मनुष्यों के हृदय को शुद्ध किया जाए। പക്ഷെ ഇന്ന് പല മതങ്ങളിലെ മനുഷ്യനെ ഭീകരരാക്കി മാറ്റിയത്, തീവ്രവാദികളാക്കി മാറ്റിയത്. मगर आज हम देखते हैं इन धर्मों ने ही लोगों को हालेलुया आतंकवादी बना दिया है या फिर काफी क्रूर बना दिया है। ഇന്ന് പലരും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടും അവരുടെ ഹൃദയം ശരിയായിട്ടില്ലല്ലോ. आज भी अनेक लोगों ने मसीह धर्म को स्वीकार करने के बावजूद भी उनका मन शुद्ध नहीं हुआ है। ഇന്ന് പലരുടെയും അല്ലിയ മീശയൊക്കെ പലരുടെയും പോയി, ചിലര് കളർ ഡ്രസ് മാറ്റി വൈറ്റ് ഡ്രസ് ആക്കി എന്നല്ലാതെ പലരുടെ ഹൃദയം ഇന്നും വരെ ശരിയായിട്ടില്ല. देखो लोगों ने अपनी मूछें तो उड़ा दी है और क्लीन शेव भी कर दिया है, सफेद हालेलुया कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया है, मगर उनके हृदय में कोई बदलाव नहीं आया है। അവരുടെ ഹൃദയം ഇന്ന് വരെ മാറിയിട്ടില്ല. अनेक हृदयों में एक बदलाव आज तक नहीं हुआ है प्रियो। അല്ലിയ മതങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ നല്ലതാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സ്ഥാപിച്ച, പക്ഷേ മതം മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു. देखो धर्म इसलिए बनाया गया ताकि वे लोगों को सुधारे, मगर आज हम देखते हैं इन धर्मों ने हालेलुया मनुष्यों को बिगाड़ दिया है। നാം ക്രിസ്തു മതമല്ല നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, നാം ക്രിസ്തുവിനെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. यस हालेलुया, हम मसीह धर्म को हमने स्वीकार नहीं किया है, मगर हमने मसीह को स्वीकार किया है। നീ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിൽ ആവസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിന്നെ ഹൃദയ ശുദ്ധത്തിന്റെ അകത്ത്, വിശുദ്ധിക്കകത്ത് ദൈവം നിലനിർത്തുന്ന ദൈവമാണ്. अगर आपने मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया है तो जरूर परमेश्वर आपको आपके मन की शुद्धता में आपको स्थिर रहने की सहायता करेगा। ഹൃദയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പലരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അല്ലിയ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് പലരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൃദയമെന്ന്. और मन की बात जब करते हैं तो अनेक लोग इस प्रकार सोच रहे हैं कि जो हालेलुया हमारे शरीर में जो खून देने वाला जो अंग है, जिस हृदय से जिस मन से हमारा खून निकलता है, उसके बारे में लोग सोचते हैं। രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ അവയവത്തെ അല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഹൃദയം. देखो हालेलुया खून जो पंप करता है पूरे शरीर में, जिस भाग से खून निकलता है, वह उस अंग को नहीं है जो बाइबल मन कहता है। ബൈബിൾ പറയുന്ന ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. देखो यहाँ पर हृदय जो बाइबल हमें सिखाती है वो हमारे हृदय के अंदर जो मन है उसको बता रही है। അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരാകേന്ദ്രമുണ്ട്, നമ്മുടെ വികാര വിചാര സ്വഭാവങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായ, ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയിൽ വിളിച്ച ദേഹി എന്ന് വിളിക്കും, സോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മനസ്സിനെയാണ് ഹൃദയം എന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. देखो परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय के अंदर छुपा हुआ एक भाग है, जहां पर हमारे जीवन की अभिलाषाएं, चिंताएं, विचार जब छुपी हुई रहती है, उस भाग को परमेश्वर का वचन मन कहता है। അതല്ലേ റോമാലേഖനം പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക. इसलिए रोमियो की पत्री में इस प्रकार लिखा है कि प्रियो अपने मन को रूपांतरित करो। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെ ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവരാണ് ദൈവത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. इन दिनों में जिनका मन शुद्ध है वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയം വേണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ അതിൽ ആവസിപ്പിക്കണം. एक पवित्र मन अगर हमें चाहिए तो हमारे मन में मसीह को बैठा दो प्रियो। കാര്യം ദൈവം, നിങ്ങളോട് ഞാൻ പിന്നെ ആവർത്തിക്കുന്ന, ദൈവം
മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തെയല്ല നോക്കാൻ, ദൈവം ഹൃദയത്തെയാ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. मैं एक और बार आपको दोहराना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है हमारी बाहरी हालेलुया प्रदर्शन या दिखावे को नहीं, मगर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है അതുകൊണ്ട് वो। റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ അല്ലീയ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുക. इसलिए रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि अपने मन को रूपांतरित करके नया बना के उसको रूपांतरित करो। ഒരു നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവമക്കളെ. एक निर्मल और निष्कलंक हृदय के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ കർത്താവിന്റെ മക്കൾക്ക്? परमेश्वर के लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യം പത്രോസ് പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നത്, ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങൾ എന്തേലുമൊക്കെ നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. इसलिए पत्रोस के कुछ शब्द इस प्रकार हैं, हम देख सकते हैं कि अगर हमारा मन शुद्ध होगा तो ही परमेश्वर के दानों को हम पा पाएंगे। അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിലവാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ അളക്കേണ്ടതാണ്. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो आप अपनी मन की अवस्था को आप अपने आप जांचे, आप अपने आप उसको तोल कर देखें। യേശുവിനെ വസിപ്പിച്ച് ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് ജീവിക്കട്ടെ. यीशु मसीह को अपने हृदय में वास करवा के एक पवित्रताई का जीवन हम जिए। ഭയങ്കര ദൈവപ്രവൃത്തി ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर के कुछ अद्भुत कामों को प्रभु अपने लोगों के लिए करना चाहते हैं। ഹല്ലേലൂയ. കാര്യം സദൃശവാക്യം എന്താ പറയുന്നത്? नीति वचन हमें क्या सिखाता है? 4-23 വാക്യം പറയുന്നു, नीति वचन 4 का 23वां पद इस प्रकार कहता है, നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷിക്കണം. अपनी मन की हालेलुया रक्षा करनी है, കാര്യം ഹല്ലേലൂയ ജീവന്റെ ഉറവിടം ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുനിന്നാണ്. क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो है आपके मन में ही है। അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കണം പ്രിയരെ. इसलिए काफी गंभीरता के साथ अपनी मन की रक्षा करो। ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡറിന്റെ അകത്ത് പട്ടാളക്കാർ ഈ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ദൈവമക്കൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കണം. और भारत देश के फौजी लोग बॉर्डर में जिस प्रकार अपने देश की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के लोग अपने हृदय की रखवाली करें। കാര്യം ചിലര് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക്. क्योंकि कुछ लोग उसमें घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। കാര്യം നുഴഞ്ഞു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവന്റെ ഉറവിടത്തിന് അത് ദോഷമായി മാറും. अगर वो लोग हालेलुया घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, अगर वो अंदर आ जाएं तो आपके मन को वो हालेलुया हानि पहुंचाएगा। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ജീവന്റെ ഉറവിടം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. इन दिनों में आपके मन के अंदर से वो जीवन का स्रोत निकला है प्रियो। അതുകൊണ്ട് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയശുദ്ധിയാകട്ടോ. ഹൃദയശുദ്ധി. परमेश्वर के नजरों में वो नापतोल यही है कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും. जिनका मन शुद्ध है वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും അവർ ദൈവത്തെ കാണും. जहां कहीं वे लोग देखे वो परमेश्वर को ही देख पाएंगे। അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ക്രിസ്തുവിനെ പിൻഗമിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം നല്ലതായിരിക്കട്ടെ. इसलिए मसीह का पीछा करने वाले लोगों का मन हमेशा शुद्ध रहे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളായി നിൽക്കട്ടെ പ്രിയരെ. अच्छे हृदय के हालेलुया हम अधिकारी बन जाएं। കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ ബൈബിളിൽ രാത്രി ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ 50 ഹൃദയങ്ങൾ ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. और कल रात को जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो 50 हृदयों को मैंने वचन में ढूंढा। ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതി. अगर कोई मुझसे कोई ये जानना चाहता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ഒത്തിരി ഹൃദയങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട്. बहुत सारे हृदय के बारे में, मन के बारे में वचन कहता है। നിഗള ഹൃദയം, घमंड से भरा हुआ हृदय, വക്രതയുള്ള ഹൃദയം, बुरे चाल चलने वाला हृदय, വിറയ്ക്കുന്ന ഹൃദയം, कांपने वाला हृदय, ഇരുമനസ്സുള്ള ഹൃദയം, दो मन वाले हृदय, പരമാർത്ഥമുള്ള ഹൃദയം, और पूरे मन से हालेलुया एक डेडिकेटेड जो मन है, കയ്പുള്ള ഹൃദയം, और कड़वापन रखने वाला मन, ഏകാഗ്രതയുള്ള ഹൃദയം, एकांकृत हृदय, തകർന്ന ഹൃദയം, टूटा हुआ हृदय, നിർമ്മല ഹൃദയം, निर्मल हृदय, നല്ല ഹൃദയം, अच्छा हृदय। അങ്ങനെ തുടങ്ങി 50 ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്. इस प्रकार के 50 हृदय है प्रियो वचन में। എന്താ ഈ ഹൃദയങ്ങളെ മൊത്തം കർത്താവ് അറിയുക. और इन सारे मनों को परमेश्वर जानता है। ആമേൻ. ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ദൈവം. ഒരു സ്തോത്രം പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? मन को जानने वाला परमेश्वर, क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോവുക കർത്താവിന്റെ പ്രിയ. परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहे हैं। ലോകത്താരേലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒളിപ്പിക്കാൻ പലതും. इस दुनिया के लोगों से आप बहुत कुछ छुपा सकते हैं।
നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. मगर आपके हृदय को अच्छे से जानने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിലവാരം അറിഞ്ഞാണ് സ്വർഗത്തിലെ ചില ദാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. आपके मन की अवस्थाओं को देखकर स्वर्ग का परमेश्वर अपनी स्वर्गीय आशीषों को उंडेलेगा. ഞാൻ ഇന്നലെ ബൈബിള് മുഴുവനും അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പൊക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വിജയിച്ച ദൈവമേ, ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും ഹൃദയങ്ങളാണോ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. और जब मैं पूरे वचन से हालेलुया कल वचन पढ़ के इन सारे मनों के बारे में जब देख रहा था तो मैं ही हैरान हो गया. मैं सोचने लगा कि परमेश्वर इतने सारे हृदय हमारे अंदर है क्या. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. देखो इतनी सारी बातों को हम अपने हृदय में रख के जी रहे हैं. കർത്താവിന്റെ മക്കളെ, परमेश्वर के लोगों, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. हमारे हृदय को जांचने वाला जानने वाला एक परमेश्वर है. इस सच्चाई को आप ना भूले. കാഠിന്യമേറിയ ചില ഹൃദയങ്ങൾ, कुछ कठिन और कठोर हृदय हैं. വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈർഷ്യ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയം ബൈബിളിലുണ്ട്. बाइबल में ऐसे हृदय के बारे में बताया है जिस हृदय में काफी सालों से कड़वापन वो रखे हुए हैं. ഹാനിവില്ലാത്ത ഹൃദയമുണ്ട്. और ऐसा हृदय है जिनके हृदय में कोई दया नहीं है. ഇങ്ങനെയുള്ള തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി അഴുക്കും നല്ലതുമായ ചില ഹൃദയങ്ങളാണ് നമുക്കകത്തുള്ളത്. देखो इस प्रकार के हालेलुया काफी अच्छे बुरे हृदय हमारे अंदर है प्रियो. ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് കേട്ടോ. इन सबको जानने वाला एक परमेश्वर है. ഒരു നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാകാൻ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കണം. इसलिए एक अच्छे हृदय के हालेलुया अधिकारी बनने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें. ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം ചിലത് ചെയ്യുന്നത്. क्योंकि इस हृदय को देखकर परमेश्वर अपने कामों को करते हैं. വിഗ്രഹങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹൃദയം ബൈബിളിലുണ്ട്. ऐसा मन है जो मूर्तियों पर ज्यादा इच्छा रखते हैं. ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ ധൈര്യം കളയുന്ന അധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകൾ ബൈബിളിലുണ്ട്. और बाइबल में ऐसे भी हृदय के बारे में बताया है जो दूसरों की हिम्मत को हरा देता है, हिम्मत को गिरा देता है. ഞാൻ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ച് കർത്താവ് ഇന്നലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചവർ മൊത്തം എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നു. और कल मैं इस प्रकार सोचने लगा, कल के दिन जितने लोगों ने मुझसे बातें की सब लोगों ने मुझे डरा दिया. ഒന്നാതെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പേടിയാ. सबसे पहली बात तो घर से बाहर निकलने में ही आजकल डर लगता है. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മുഴുവനും അധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ആൾക്കാരാ സംസാരിച്ചത്. मगर कल जितने लोगों ने बात किया सब लोग हृदय को हालेलुया डराने वाले लोगों ने मुझसे बात किया. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഒരു 50 ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. इस प्रकार के 50 हृदयों का लिस्ट मैं आप लोगों को भेजूंगा. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി കളഞ്ഞേക്കണം. अगर इसमें से कोई हृदय आपके अंदर है तो जरूर कृपया उसको आप सुधार लीजिएगा. കാര്യം ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് കേട്ടോ. क्योंकि हृदयों को मनों को जानने वाला एक परमेश्वर है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആ ഹൃദയത്തെ ജാഗ്രതയോടെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോണം. उस मन को आप बड़ी गंभीरता के साथ उसकी रक्षा करें. കാര്യം ജീവന്റെ ഉറവിടം കിടക്കുക ഹൃദയത്തിന്റെ. क्योंकि जीवन का सोता जो है वहीं पर है, मन में है. അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആരും നുഴഞ്ഞു കയറാൻ അനുവദിക്കരുത്. कोई भी उसके अंदर घुसपैठ करने की कोशिश ना करने पाए. നിങ്ങൾ इन्हें ശ്രദ്ധിക്കണം. आप लोग ध्यान दीजिएगा. ഒരു സുന്ദരമായ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുകയാണ്. एक सुंदर वचन मैं आपको देने जा रहा हूं. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി प्रेरितों के काम 8-ാം അധ്യായം 8वां अध्याय അതിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം ദൈവവചനം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. उसका 21वां पद हम पढ़ेंगे. इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं. इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए. ശമരി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. शामरी नाम का एक जगह है. അല്ലെ പീലിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. वहां पर फिलिपोस नाम के एक पास्टर थे. അവിടെ ചർച്ചിന്റെ അകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പറാണ് ഷീമോൻ. और वहां के कलीसिया के सबसे मुख्य अंग है शिमोन. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ इनके पास्ट बीती हुई अवस्था के बारे में अगर बताया जाए, ഇദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രവാദി ആയിരുന്ന ബൈബിളിൽ പറയുന്നത്. बाइबल कहता है कि ये व्यक्ति एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति था. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു മഹദി എന്ന് പറയുന്ന ദേവിയെ കൊണ്ട് അതിന്റെ ശക്തിയെ കൊണ്ട് മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അല്ലെ പൈസ മേടിച്ച് കീശ നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. और मगधी नाम की एक देवी उसकी पूजा पाठ करके जादू टोना करके लोगों के जीवन में पूजा पाठ करके लोगों से पैसा लिया करने वाला एक व्यक्ति था. പക്ഷെ പൗലോസ് അല്ലെ പീലിപ്പോസ് വന്ന് യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പീലിപ്പോസിന്റെ പിന്നാലെയായി. मगर फिलिपोस ने वहां पर आकर जब यीशु के बारे में प्रचार किया तो सब लोग यीशु फिलिपोस के पीछे आने लगे. ഇദ്ദേഹവും വന്നു. ये व्यक्ति भी फिलिपोस के पीछे आ गया. ഇദ്ദേഹം വന്നതിന്റെ കാര്യം ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരൂപണം ശരിയല്ലായിരുന്നു.
देखो बाइबल हमें सिखाती है कि ये व्यक्ति कलीसिया में इसलिए आया क्योंकि इसका जो मन का विचार है वो अच्छा नहीं था। അതായത് മഹതി എന്ന് പറയുന്ന ദേവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് യേശുവിനെ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. देखो इसने क्या किया, मगधी जो देवी की वो पूजा पहले करता था, मगर उस देवी के बदले में अब यीशु को उठा के रख दिया। പുള്ളിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല. आज भी उसके बर्ताव में कोई एक बदलाव नहीं है। ശരിയല്ല, ചിലര് മതം വിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, ചിലർ ഇന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആരുടെയും ശരിയായിട്ടില്ല. देखो कुछ लोगों ने अपना धर्म तो छोड़ दिया, बिल्कुल सच बात, मगर आज भी उनका व्यवहार जो है वो बदला नहीं है प्रियो। കാര്യം അല്ലെ, അദ്ദേഹം മഹതി എന്ന് പറയുന്ന ദേവിയുടെ പിന്നാലെ നടന്നു. देखो पहले वो मगधी जो देवी थी उसके पीछे पीछे वो चलता था। അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് മന്ത്രവാദം ചെയ്തു കൊടുത്തു. उसकी ताकत के सहारे उसने काफी लोगों के लिए जादू टोना किया। ഒത്തിരി പൈസ താൻ മേടിച്ചു. बहुत सारे पैसे उसने कमा लिए। ഫിലിപ്പോസ് വന്ന് യേശുവിനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ദൈവശക്തി അതിനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കി. देखो फिलिप्पुस ने आकर यीशु के बारे में जब प्रचार किया तो परमेश्वर की सामर्थ को उस देवी की सामर्थ से भी बड़ा उसने जान लिया। പുള്ളി ചിന്തിച്ചു, ഇനി എങ്ങനെയും ഇതൊന്ന് പ്രാപിക്കണം. अब इस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे कैसे ना कैसे इस शक्ति को भी पाना है। എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉരുട്ടി മറിച്ചിടണം. फिर मुझे लोगों को इस प्रकार गिराना है, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे करना है। അങ്ങനെ യേശുവിനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. और उसने सोचा कि मुझे यीशु का नाम लेकर बहुत पैसा कमाना है। ഇതാണ് തന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. देखो ये है उसके हृदय की जो इच्छा थी। ഇതിനു വേണ്ടി താൻ ചർച്ചിന്റെ മെമ്പറായി. इसको पाने के लिए, इसको हासिल करने के लिए वो कलीसिया के अंग बन गए। യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷകന്മാർ വന്നു, അപ്പോസ്തലന്മാർ वന്നു. देखो यरूशलेम से सेवकाई करने के लिए प्रेरित लोग वहां पर आए। അവർ കൈവച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിച്ചു. देखो उन्होंने जब लोगों के ऊपर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा का दान लोगों पर आया। രോഗികൾ സൗഖ്യമായി. बीमार लोग वहां पर चंगे हो गए। ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ഈ മനുഷ്യൻ देखो ये सब कुछ देखता हुआ ये व्यक्ति പത്രോസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, पतरस के पास आकर वो कहता है, കുറച്ച് പൈസ തരാം, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തരാമോ? मैं थोड़ा पैसा तुझे दे दूंगा, तू मुझे ये दान मुझे दे दे। കാര്യം ഇതാ പറയുന്നത്, ഇവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്നും മാറിയിട്ടില്ല. देखो ये यही कहना है प्रियो, आज भी उसका एटीट्यूड नहीं बदला है। ഇന്നും പലരും യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വരുമ്പോഴും വിട്ടുകളയേണ്ട പലതും വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ല. आज भी लोग यीशु के पीछे चलते तो है सही, मगर जो कुछ छोड़ना है आज उन्होंने नहीं छोड़ा है। ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഈ ദേവിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാലത്ത്, ആരാധിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. देखो जब वो उस देवी की पूजा करता था, उसके पीछे जब चलता था, तब भी उसने ऐसे बहुत सारे काम किए हुए हैं। അത് തന്നെ ഇവിടെ ചലിക്കുമെന്ന് ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. इसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं यीशु के पास आऊंगा तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ഇല്ല ശിമോനെ, അതിവിടെ ചലിക്കത്തില്ല. है शिमोन, नहीं तू गलत है, यहाँ पर ये सब नहीं हो सकता। ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का काम है जो तू देख रहा है। ഇത് ഹൃദയത്തെ നോക്കിയ ദൈവം പകരുന്നത്. परमेश्वर मनों को देखकर हालेलुया अपनी आत्मा को उंडेलता है। ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിന്റെ ദാനം പത്രോസിന്റെ കൈകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ മേൽ പകരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇവൻ പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇതെനിക്ക് തരണം. देखो स्वर्ग का दान पवित्र आत्मा जब लोगों के ऊपर उंडेला जा रहा था, तब ये व्यक्ति पतरस के पास पैसा लाकर बोलता है कि ये मुझे भी चाहिए। പത്രോസ് അവനോട്, पतरस ने उससे बोला, ദൈവത്തിന്റെ ദാനം പണത്തിന് വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചോ? देखो परमेश्वर के दान को क्या तूने सोचा कि पैसों में खरीदा जा सकता है? എങ്കിൽ നിന്റെ പണം നിന്നോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ. तो अगर ऐसा है तो तेरा पैसा, तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो जाए। ഇത്രയും തുറന്നു പറയുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരെ, പാസ്റ്റർമാരെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുക. देखो हालेलुया, ऐसे खुल्लम खुल्ला बोलने वाले पास्टर लोगों को, प्रेरित लोगों को मैंने अब देखा है। ഇന്ന് വല്ലതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് കാണൂ. अगर आजकल के समय में ऐसे खुल्लम खुल्ला लोगों को अगर बोलने वाले लोग हैं तो क्या कलीसिया में लोग होंगे? ഒന്നും കാണത്തില്ല. एक भी लोग नहीं, एक भी व्यक्ति कलीसिया में नहीं आएंगे। ദിവസങ്ങളിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് യേശു ഇതിനേക്കാളും കട്ടിയായിരുന്നു. देखो मैं इन दिनों में जब वचनों को पढ़ रहा था तो यीशु के बारे में देखा, यीशु इससे भी कठोर बातों को लोगों को बोलते യേശു थे। പറയുന്നട മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് ഞാൻ നായ്ക്കുട്ടിക്ക് തരത്തില്ല. यीशु तो कहते थे कि मैं हालेलुया बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ശുശ്രൂഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം പറയാത്തതിന് നിങ്ങൾ യേശു പറയില്ലേ, മുഖത്ത് നോക്കി പറയേണ്ടത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം. और इन दिनों में अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, प्रियो परमेश्वर जो आपसे कहते हैं कोई भी क्यों ना हो, उनके चेहरे पर देखकर खुल्लम खुल्ला बोले। ദൈവിക ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സുഖിപ്പീരല്ല, തുറന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. प्रभु की सेवकाई जो है लोगों को हालेलुया पटाना नहीं है, लोगों को अपने हाथों में लेने का नहीं है, मगर जो परमेश्वर कहते हैं वही बोलना है। പത്രോസ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, നിന്റെ പണത്തോടു കൂടെ നീ നശിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പണവും നശിച്ചു പോട്ടെ.
देखो पतरस ने उस व्यक्ति को देखकर बोला कि तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाएं, കാര്യം നീ അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വില പറയാൻ ശ്രമിച്ചതാ. क्योंकि तूने पवित्र आत्मा का दाम लगाया है. നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ. हमारे बीच में भी तो ऐसे लोग हम देख सकते हैं. ഹല്ലേലൂയ. ട്രെയിനിന്റെ ടയറിന് Hallelujah. വരെ കാറ്റടിച്ചവരുണ്ട്. Sorry. ആമേൻ. Amen. പറയണ്ട. ഓക്കെ. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി. ഭയങ്കര വീരന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. इसका मतलब है काफी वीर और गंभीर लोग हमारे साथ भी लोग जुड़े हुए हैं. പക്ഷേ ദൈവം പറയാനുള്ളതെല്ലാം മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു. मगर परमेश्वर को जो कुछ कहना था उन्होंने हालेलुया चेहरे पर देखकर बोला है. പക്ഷെ ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. परमेश्वर के लोग इस बात पर ध्यान दे. അവനോട് പറയാ, उससे कहते हैं എടാ നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നേരുള്ളതല്ല. प्रियो है शिमोन, तेरा हृदय जो है परमेश्वर की उपस्थिति में साफ नहीं है. കാരണം നീ ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടു. तू आकर तूने बपतिस्मा तो ले लिया. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ആയെന്ന. सब लोग ऐसे सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने से सब कुछ पूरा हो गया है. 35 രൂപയ്ക്ക് പാസ്റ്റർ ചർച്ചിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പും കൊടുത്തു. देखो 35 रुपए में पास्टर ने कलीसिया की मेंबरशिप भी दे दी. എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാന്നാ. सब लोगों ने सोचा है कि अगर वो मेंबरशिप मिला है तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा. ചിലര് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ദശാംശം ഇട്ടു. कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने तो दशमांश डाला है. എല്ലാം നല്ലതാ. ये सब कुछ अच्छा है प्रियो, പക്ഷെ നിന്റെ ഹൃദയം നേരുള്ളതല്ല. मगर तेरा हृदय जो है वो सीधा नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഹൃദയം നേരുള്ളതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം നിന്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് നീ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പോസിനെ എങ്ങനെയും അട്ടിമറിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. देखो शिमोन से इस प्रकार कहा जा रहा है कि तेरा हृदय सही नहीं है, क्योंकि तेरी हालेलुया कोशिश अब यही है कि वहां के पासवान फिलिपोस के आगे तुझे बढ़ना है. എന്നിട്ട് നീ ഈ ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിന്റെ കീശ നിറയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നടക്കോ നീ? है शिमोन, तू यही चाहता है कि ये सामर्थ तू परमेश्वर से पाकर अपना जेब भरने के लिए, यीशु का नाम लेकर अपना जेब भरने की कोशिश तू कर रहा है. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു യൗവനക്കാരൻ എന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു. और एक दिन मैं एक जगह प्रार्थना के लिए गया तो वहां पे एक नौजवान लड़का था, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया. അവനിങ്ങനെ എരിവ് ഇങ്ങനെ അഭിഷേകം വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എരിവ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നിൽക്കുക. और उसके ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया तो वो इधर उधर ऐसे ही उसके अंदर एक सामर्थ वो दिखा रहा था. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കൈ ഒന്ന് വെച്ചേ പാസ്റ്ററെ. उसने मुझसे बोला कि पास्टर अपना हाथ मेरे ऊपर एक और बार रखो. ഓ എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലെയിനെ കയറിയതുപോലെ എനിക്കൊന്ന് പ്ലെയിനെ കയറണം. और उसने बोला कि जैसे आप प्लेन में गए हो मुझे भी प्लेन में जाना है. എടാ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അഭിഷേകം കിട്ടിയത് പ്ലെയിനെ കയറാനാണോ? मैंने उससे पूछा कि भाई अभिषेक जो तुझे मिला है क्या प्लेन में चढ़ने के लिए मिला है? ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാം അഭിഷേകം കിട്ടിയിട്ടാണോ പ്ലെയിനെ കയറിയത്? देखो इतने सारे लोगों ने जो अभिषेक पाने के बाद क्या वो लोग प्लेन में गए हैं? നീ മനസ്സിലാക്ക, അഭിഷേകം നിന്റെ അല്ലിയ വന്നത് അല്ലിയ നീ പ്ലെയിനെ കയറാനൊന്നുമല്ല. मैंने उसको समझाया कि है मेरे भाई, जो अभिषेक तुझे मिला है वो हवाई जहाज में तुझे चढ़ाने के लिए नहीं मिला. ഇത് തന്നെയാ നിന്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദാനം വരാത്ത നിന്റെ ഹൃദയം ശരിയല്ല. देखो यही वजह है कि तेरे ऊपर स्वर्ग का दान नहीं आ रहा, क्योंकि तेरा हृदय सही नहीं है, साफ नहीं है. ദിവസങ്ങളിൽ ഹൃദയം ശരിയാതെ അഭിഷേകം കിട്ടും. इन दिनों में अपने मनों को साफ करो, स्वर्ग का अभिषेक तुम्हें मिलेगा. 22 വാക്യം നിന്റെ വഷളത്വം നീ വിട്. 22वें पद में लिखा है कि अपनी बुराई से मन फिरा ले. നീ മാനസാന്തരപ്പെട്. तुम मन फिरा. നിങ്ങൾ നോക്ക്, സ്നാനപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് സഭയുടെ മെമ്പറിനോട് പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ. देखो यहाँ पर देखते हैं जिसने उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर अनेक सालों से कलीसिया का अंग है, उससे कह रहे हैं कि तू अपना मन फिरा. നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ദുഷ്ട നിരൂപണം ദൈവം ക്ഷമിച്ചു തരുമായിരിക്കും. तेरे मन का विचार जो है हो सकता है परमेश्वर क्षमा कर दे. പ്രിയരെ, ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആള് കളിക്കാം കേട്ടോ. है प्रियो, अगर चाहे तो इस दुनिया में रहते समय तू बहुत दिखावा दिखा सकता है. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എന്തേലും ദാനം, ഗുണം, അനുഗ്രഹം നിന്റെ മേൽ വരണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ദുഷ്ട നിരൂപണങ്ങളെ നീ മാറ്റുക. मगर स्वर्ग की आशीषें यदि आपके ऊपर आनी है तो आपका मन साफ होना चाहिए. हर एक बुराइयों से आप फिर कर प्रभु के पास आए. ഓരോ സമയം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക. और पौलुस उसको बहुत ही अच्छे से स्कैन कर रहे थे. പത്രോസ് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. यहाँ पर पतरस को देखते हैं, पतरस इस व्यक्ति के हृदय को स्कैन कर रहे हैं. 23 വാക്യം. 23वां पद. നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്വോത്രം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിദ്വേഷമുണ്ട്. देखो तू यहाँ बैठकर प्रभु की महिमा तो कर रहा है, मगर तेरे हृदय में कड़वाहट है. ഭയങ്കര വിദ്വേഷം വെച്ചോണ്ടാണ് നീ ഇരിക്കുന്നത്. और तेरे हृदय में कड़वाहट को लेकर तू यहाँ पर बैठा हुआ है. ചിലർക്ക് പാസ്റ്ററോട് വിദ്വേഷം, कुछ लोगों को पासवान के प्रति एक कड़वाहट होती है. ചിലർക്ക് കൂടെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നവരുടെ വിദ്വേഷം, कुछ लोगों को अपने साथ बैठकर आराधना करने वाले लोगों के प्रति कड़वाहट होता है. ചിലർക്ക് വീട്ടിലുള്ളവരുടെ എല്ലാം വിദ്വേഷം.
कुछ लोगों को अपने घर वालों के प्रति कड़वाहट होता है। ഈ വിദ്വേഷമൊക്കെ വെച്ചോണ്ടാ പലരും അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. इस कड़वाहट को अपने हृदय में रखते हुए वो अभिषेक पाने के लिए भी आए हुए हैं। അടുത്ത ദൂത്, अगला वाणी ये है, നീ അനീതിയുടെ ബന്ധത്തിലിരിക്കുക. देखो तू अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। ഇതെല്ലാം വെച്ചോണ്ടാ നീ ദൈവശക്തിക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. ये सारी चीजों को अपने हृदय में रखकर तू परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए आया है। ദൈവം പറയുകയാണ്, പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഹൃദയം ശരിയാക്ക്. यहाँ पर पतरस ने बोला कि तू अपना मन सुधार ले। അതുകൊണ്ട് അന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്. इसलिए वहां पर उस दिन खड़े होकर कहे हुए पतरस के कुछ शब्दों को मैंने आपको बताया। ദൈവം ഹൃദയം അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। ഈ അല്ലിയ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഹീറോ ആകാം. देखो अगर आपके पास पैसे हैं तो इस दुनिया में तो आप हीरो बन सकते हो, പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ, मगर स्वर्ग में से यदि आपके लिए कुछ उतरना है അത് ശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയത്തിലേ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. तो केवल शुद्ध मन में ही वो आशीषें आ सकती हैं। അത് ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവരാ ഭാഗ്യവാന്മാർ. जिनके मन शुद्ध है वे लोग धन्य हैं। യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് തന്നെ നല്ലൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാകാനാ കേട്ടോ. यीशु पर हमने इसलिए विश्वास किया ताकि अच्छा मन हमारे अंदर आए। പലരും വെറുതെ സ്നാനപ്പെട്ടതല്ലാതെ ഇന്ന് വരെയും പലരുടെ മനസ്സിന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. अनेक लोगों ने बपतिस्मा तो ली है मगर आज तक उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। നമ്മുടെ എല്ലാ രാവിലെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. हर दिन सुबह हमारा ऑनलाइन मीटिंग चलता है। ഇത്ര പേര് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. ലക്കി ബ്രദർ വരെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിനകത്താ. और लकी भाई ने भी अभिषेक जो पाया हमारे इस ऑनलाइन मीटिंग में आने के बाद पाया। എന്ത് പേര് സ്നാനത്തിന് തീരുമാനം എടുത്തെന്നറിയോ? कितने ही लोगों ने सुबह की प्रार्थना में हालेलुया बपतिस्मा के लिए लोग तैयार हुए हैं। ചിലര് ഡിസംബറിൽ സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് മടിച്ചതാണ്. कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे दिसंबर में बपतिस्मा लेना है, इसलिए मैं अपने आप से उनको रोका हूं। അല്ലിയ കാര്യം അതുപോലെ തണുപ്പാണ് എങ്കിലും അല്ലിയ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. क्योंकि उतना ठंड होगा मगर अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो हम उसको भी करेंगे। ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. പക്ഷേ ദൈവം എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? मगर आप लोग सोचे और जाने कि परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, പക്ഷേ ഹാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. मगर हमारा मन जो है वो शुद्ध होने पाए। ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ശിമോനോട് പറഞ്ഞത്, इसलिए शिमोन से यहाँ पर कहा, നീ ഒരു മതം വിട്ട് വേറൊരു മതത്തിൽ ചാടിയെന്നുള്ളൂ. तू तेरे जीवन के बारे में बताएं तो एक धर्म छोड़कर तू दूसरे धर्म में आ गया है। പണ്ട് നിന്റെ ദൈവം ഒരു ദേവി, पहले का जो तेरा हालेलुया प्रभु जो था वो एक देवी थी। ഇന്നിപ്പോ ആ ദേവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് യേശുവിനെ വെച്ചെന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്നും ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല. आज तूने उस देवी को छोड़कर यीशु को रख दिया है मगर तेरे जीवन का बर्ताव जो है, व्यवहार जो है वो बदला नहीं है। നീ ശരിയാക, നിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ചലിക്കാൻ പോകുകയാണ്. तू सुधर जा, तेरे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतर कर आएगी। ഒരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ? हाथों उठाकर प्रभु की स्तुति कर सकते हैं प्रियो। സ്വർഗം ചലിക്കുന്നത് ഹൃദയം നോക്കിയാണ്. क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे हृदयों को देखकर काम करते हैं। ഈ നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് മുഖം നോക്കിയാ. ये दुनिया के लोग चेहरा देखकर अपना काम करते हैं। അവര് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നോക്കിയാ പലരും ചെയ്യുന്നത്. और इस दुनिया में हमारे हालेलुया स्टेटस को देखकर लोग हमारे लिए काम करते हैं। ദൈവം ചലിക്കുന്നത് ഹൃദയം നോക്കിയാണ്. मगर परमेश्वर जो काम करते हैं वो हमारे हृदयों को देखकर करते हैं। സ്തോത്രം പറ, സ്തോത്രം പറ. हालेलुया बोले, हालेलुया बोले। മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ആ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. मत्ती के सुसमाचार में से एक और वचन मैं बताऊंगा। അതിന്റെ അകത്ത് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. 13वें अध्याय में एक वचन है, 18 തൊട്ട് 23 വാക്യം. 18वें पद से 23वें पद तक। അത് വിതയ്ക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. यहाँ पर बोने वाले के बारे में बताया गया है। എന്തൊരു അല്ലെ, ഒന്ന് വായിക്കാമോ ദൈവസ്നേഹം? यस हालेलुया। 18वें पद से हम पढ़ेंगे, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो ഈ വിതയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സാണ്, ഹൃദയമാണ്. ഓക്കെ, देखो यहाँ पर जो बोया जा रहा है वो मन है, मन में वचन बो रहे हैं। യെസ്, വായിച്ചോട്ടെ. यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। ഈ പറയുന്ന വചനത്തിന്റെ അകത്ത് ഭൂമി ഹൃദയമാണ്.
देखो इस वचन में जिस भूमि के बारे में लिखा है वो हमारा मन है, हृदय है। കാര്യം നല്ല ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന വചനമേ വളരത്തുള്ളൂ പ്രിയരെ. अच्छे मन में गिरने वाले वचन ही बढ़ सकते हैं प्रियो। ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയാ ബൈബിൾ പറയുന്നത്. कुछ लोगों के मन की अवस्था को बाइबल हमें बताती है। വിതയ്ക്കുന്ന ആൾ യേശു ആകട്ടോ. बोने वाला तो यीशु मसीह है। ഇന്നും സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കാൻ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് യേശു നിൽക്കുക. आज भी स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे हृदयों में आशीषों को भरने के लिए, बोने के लिए यीशु मसीह खड़े हैं। ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിലരുടെ ഹൃദയം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. इस प्रार्थना में जुड़े हुए लोगों के, कुछ लोगों के हृदय के बारे में मैं बताऊंगा। ചിലരുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയരികെ വീണു, പറവകൾ അത് നിലത്ത് നിന്ന് തിന്നു കളഞ്ഞു. देखो बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिर गए और पक्षियों ने आकर उसको चुन लिया। ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന വചനങ്ങൾ പറവകളെ കാണിക്കുന്ന പിശാചിനെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നത്. और यहाँ पर हालेलुया जो पक्षियों के बारे में बताया है, हालेलुया वो शैतान को दर्शाता है। കാര്യം ഹല്ലേലൂയ ചിലരുടെ ഹൃദയം ഇതാണ് ഹല്ലേലൂയ പൈശാചിക മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അവസ്ഥകളാണ്. कुछ लोगों का हृदय शैतान की उस मंडलियों के साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വചനം ഇങ്ങോട്ട് പറയാ. आज यहाँ पर खड़े होकर इन वचनों को बोलते हैं। ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വചനം വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. देखो जब इन वचनों को हम बता रहे हैं, कुछ हृदयों में, कुछ मनों में वचन आकर गिर रहा है। ചിലര് ഹല്ലേലൂയ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്, ചിലര് ഹല്ലേലൂയ ക്യാമറയൊക്കെ ഓഫ് ആണെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ എന്നെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. कुछ लोग हालेलुया मुझे देखकर अभी अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं, कुछ लोग वीडियो ऑफ करके भी मुझे देखकर ही बैठे हैं। ഇങ്ങനെ ചിലരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വചനം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക. कुछ लोगों के मनों में परमेश्वर का वचन इस प्रकार गिर रहा है। ഈ പ്രാർത്ഥന ആശീർവാദം പറയും മുമ്പ് പറവ വരും ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ. मगर ये प्रार्थना आशीर्वाद बोलने से पहले कुछ लोगों के जीवन में पक्षियां उड़कर आ जाती है। ആ പറവ വന്ന് ആ വചനത്തെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുക. देखो वो पक्षियां उड़कर आकर उन वचनों को चुप कर ले जाती है। പിന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ എന്നതാ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും അറിയത്തില്ല, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. फिर आगे को उनसे पूछा जाए कि क्या किस वचन से मनादी हुई थी, उनको भी नहीं मालूम और कुछ भी याद नहीं होगा। ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. बड़े खुशी के साथ जब सुनते हैं तो वचनों को स्वीकार तो करते हैं, പക്ഷെ പിന്നീട് ആ വചനം അവരുടെ ലൈഫിലില്ല. मगर आगे के समय में वो वचन उनके जीवन में नहीं देख पाते हैं, ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിശാച് കൊണ്ടുപോകും. क्योंकि उनके हृदय से, उनके मन से शैतान उन वचनों को छीन कर ले जाता ചിലത് है। പാറസ്ഥലത്ത് ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തടുത്ത് വീണു. कुछ वचन जो है, कुछ बीज जो है पथरीले भूमि पर गिर गए। മണ്ണിന് താഴ്ച ഇല്ലായകൽ ക്ഷണത്തിൽ അത് മുളച്ചു വന്നു, പക്ഷെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അത് വാടിപ്പോയി. देखो जड़ ना पकड़ने के वजह से हालेलुया थोड़े दिन में ही जब सूर्य उदय हुआ तो वो जो है बीज सूख गया। കാര്യം അവര് വചനം വീണപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാ കേട്ടത്. वचन जब उनके अंदर आया था तब बड़े खुशी के साथ उन्होंने उसको स्वीकार तो किया, എങ്കിലും വേരില്ലായിരുന്നു. मगर उसके अंदर क्या था? जड़ नहीं था। ഈ പാറസ്ഥലമുള്ള മണ്ണ് ജഡത്തെ കാണിക്കുന്നു. पथरीली भूमि जो है हमारे शरीर को दर्शाता है। പറവ പിശാചിനെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ इस पक्षी यदि शैतान को दर्शाता है, പാറസ്ഥലമുള്ള മണ്ണ് ജഡത്തെ കാണിക്കുന്നത്. ജഡം ജഡം पथरीली भूमि जो है इस दुनिया को दर्शाती है। പലരും തേണ്ട എന്നെ സന്തോഷത്തോടെയാ പലരും വചനമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. देखो अनेक लोग कितनी खुशी के साथ वचनों को स्वीकार करते हैं प्रियो, അങ്ങ് കൈക്കൊള്ളുക. वो अपने अंदर पूरी रीति से स्वीकार कर लेते हैं। പക്ഷെ അല്ലെ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജഡം അങ്ങോട്ട് കയറും. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജഡം അങ്ങോട്ട് കയറി വരും. मगर कुछ समय के बाद दोपहर का खाना जब हो जाता है, उसके बाद देखो ये शरीर उनके अंदर प्रबल होने लगता है। ആ ഫോണൊക്കെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഓണാക്കും. फिर अपना फोन ऑन करके बैठ जाते हैं। അങ്ങനെ ജഡം അങ്ങോട്ട് കയറി വരുവാ. देखो फिर शरीर उनके ऊपर हावी होने लगता है। ഈ പറഞ്ഞ വചനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കകത്ത് തന്നെ അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. जो वचन आज हमने सुना है उसमें जड़ ना पकड़ने के वजह से शाम को 6 बजते बजते ही वो वचन खत्म हो जाता है प्रियो। ഇന്ന് രാത്രിയിലും തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് അടുത്ത സൺഡേ രാവിലെ വരെ പിശാചിന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. फिर आज रात से लेकर अगले शनिवार रात तक शैतान के साथी के रूप में फिर हम अपना जीवन बिताते हैं। എന്തൊക്കെ നുണ പറയാമോ മുഴുവൻ നുണയും പറയും. जितना झूठ बोल सकते हैं उतना झूठ बोलते हैं। എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് യേശു പറയാമോ മുഴുവൻ കയറി യേശു പറയും. जितने बातों पर हाँ बोल सकते हैं जाकर हाँ बोल देते हैं। കാര്യം അല്ലയോ ബൈബിളിലെ വചനം എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ വേര് മൊത്തം പോയി. क्योंकि वचन का जो जड़ था वो जड़ ना पकड़ने की वजह से वो समाप्त हो गया। കാര്യം ജഡം കയറി ആ വചനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റി. वो शरीर उन पर प्रभावित होकर, हावी होकर उन वचनों को अपने अंदर दबा दिया। ഹല്ലേലൂയ. ചിലര് അല്ലയ ഈ വചനമെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ कुछ लोगों ने जब परमेश्वर के वचनों को सुना
ഒരു ഉപദ്രവം വന്നപ്പം मगर उनके जीवन में जब उपद्रव आया പെട്ടെന്ന് ഇത് വീണുപോയി. तो जल्दी से ये खत्म हो गया प्रियो। ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കുന്നൊക്കെ ഈ വചനം കേട്ടപ്പോൾ തീരുമാനം എടുത്തത്. जब वचन को सुन रहे थे उस समय उन्होंने निर्णय लिया था कि यीशु के लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। ഒരു അല്ലെ ആർഎസ്എസ്കാരനെ കണ്ടപ്പോഴേ ആ വചനം ഇല്ലാതായി പോയി. मगर बाहर निकलकर जब एक आरएसएस वाले व्यक्ति से जब मुलाकात हुई तो वो वचन सब खत्म हो गया, അല്ലെ കാര്യം അല്ലെ അതുപോലെ പേടിയായിരുന്നു. क्योंकि उतना डर उसके अंदर बैठ गया, കാര്യം ജഡം അതുപോലെ അല്ലെ കേറി വചനമെല്ലാം ഇല്ലാതായി മാറി. क्योंकि उनका शरीर उनके ऊपर हावी होने लगा और परमेश्वर का वचन दबते दबते वो खत्म हो गया प्रियो। അതിനകത്ത് വചനം വീണു. कुछ लोगों के अंदर वचन आया അത് മുള്ളിനടയിൽ പോയി. मगर वो कुछ कांटों के अंदर वो फंस गया മുള്ളതിനെ ഞെരുക്കി. और उन कांटों ने, उन झाड़ियों ने उसको दबा दिया। മുള്ളിനെ കാണിക്കുന്ന ലോകത്തെ കാണിക്കുന്നു. ये झाड़ियां और कांटे जो हैं इस दुनिया को दर्शाती है। എന്ന സൂപ്പർ വചനമാ ദൈവം കേൾപ്പിച്ചത്. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരുടെ മേൽ സ്വർഗീയ ദാനങ്ങൾ ദൈവം പകരാൻ പോകുകയാണ്. देखो कितने अच्छे वचनों को परमेश्वर ने हमें सुनाया कि जिनका मन शुद्ध है उनके ऊपर स्वर्गीय आशीषें आने जा रही हैं। അപ്പൊ ലോകം വെളിപ്പെട്ട് ചിലരുടെ അകത്ത് मगर कुछ समय के बाद उनके अंदर दुनिया प्रकट होने लगी, ചിന്തകളുണ്ടായി. उनके अंदर विचार आने लगे। ദാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടായി. देखो पैसों को लेकर चिंताएं उनके अंदर आने लगी। അങ്ങനെ പിശാചിട്ട ചിന്തകൾക്കകത്ത് ജനം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. इस प्रकार शैतान के द्वारा डाले हुए चिंताओं में, अभिलाषाओं में लोगों ने धोखा खाया। കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ? अब आपके हृदय की अवस्था को आप देखें। പിശാച് വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. शैतान ने आकर उन वचनों को भी उठा लिया है। ഇട്ട വചനത്തെ ജഡം തകർത്തു കളഞ്ഞു. जिस जो वचन डाला गया उस वचन को इस शरीर ने खत्म कर दिया। ലോകത്തിലെ ചിന്തകൾ ഇട്ട് ഇട്ട് വചനത്തെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പിശാച് നശിപ്പിച്ചു. और इस दुनिया की चिंताओं को, अभिलाषाओं को डाल डाल कर आपके हृदय के वचनों को शैतान ने आपके अंदर से बुझा दिया है। പക്ഷെ ചിലർ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. मगर आज कुछ लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं നല്ല ഹൃദയമുള്ള ചില जिनके अंदर अच्छा मन है प्रियो, അവരുടെ അകത്ത് വചനം വീണു. उनके अंदर परमेश्वर का वचन आया। അവര് പറവ വരാൻ അനുവദിച്ചില്ല. उनको पक्षियां आने की अनुमति उन्होंने नहीं दी। അതിന്റെ വേര് നശിച്ചു പോകാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല. देखो उन लोगों ने उन वचनों का जड़ खत्म होने की अनुमति नहीं दी। മുള്ളു ഞെരുക്കാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല. झाड़ियों के द्वारा उन वचनों को दबाने की हालेलुया अवस्था या अवसर उन्होंने नहीं दिया। അത് 30 അവർ 60 100 മേനി വിളയാൻ തുടങ്ങി. इस वजह से उनके अंदर बोया हुआ फल जो है, वचन जो है 100 गुना हालेलुया बढ़ने लगा। ചിലർ ശക്തരാകാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളാ കേട്ടോ. ഈ देखो ദിവസം इन दिनों में कुछ लोग बहुत ही सामर्थी बनने जा रहे हैं। ശക്തരാകാൻ പോകുകയാണ്. बहुत ही सामर्थी कुछ लोग इन दिनों में बनने जा रहे हैं। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെ ഒരുക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കേട്ടോ. परमेश्वर से इन दिनों में आप प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर से पूछे कि अपने हृदय को कैसे तैयार करना है। എഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം 36-ാം 26-ാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. यहेजकेल का पुस्तक 36वें अध्याय में से एक और वचन मैं पढ़ के आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। 36-26 36वां अध्याय उसका 26वां पद। നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. हम सब लोग उन वचन को पढ़कर एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं। ഇന്ന് ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കണം. आज कुछ लोग इस प्रकार प्रार्थना എന്റെ कीजिएगा ദൈവമേ എനിക്കൊരു പുതിയൊരു ഹൃദയം തരണമേ. कि है मेरे परमेश्वर मुझे एक नया मन दे। ഒരു പുതിയ ആത്മാവിനെ തരണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. परमेश्वर से आज प्रार्थना करे कि है परमेश्वर मेरे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करे। ചിലർക്ക് ദൈവം ഒരു പുതിയ ഹൃദയം കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. कुछ लोगों को परमेश्वर नया मन देने जा रहा है। ചിലർക്ക് ദൈവം ഒരു പുതിയ ആത്മാവിനെ പകരാൻ പോകുകയാണ്. कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी नई आत्मा को उंडेलने जा रहा है। ചിലരുടെ ഹൃദയം കല്ലായുള്ള ഹൃദയങ്ങളായിരുന്നു. कुछ लोगों का हृदय पत्थर के समान था, പക്ഷേ ദൈവം മാംസലമായ ഒരു ഹൃദയത്തെ പകരാൻ പോകുന്നു. मगर आप परमेश्वर मांस का हृदय देने जा रहा है। ഒന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? सब लोग मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കൊള്ളാം, എനിക്ക് കൈവെക്കുന്നതിലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലോ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, എനിക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം കിട്ടിയേക്കൊള്ളാം എന്ന് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे अंदर ऐसा एक मन और ऐसा एक हृदय मुझे मिले। കാര്യം അല്ലേയ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് വിഭജനങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. क्योंकि परमेश्वर ऐसे मनों को देख रहा है, ऐसे मनों को ढूंढ रहा है जिनके मन में विभाजन नहीं है। പ്രിയരെ, ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ചു പോകാൻ കേട്ടോ. देखो अगर नौकरी है तो हम इस दुनिया में कैसे भी जी सकते हैं, പക്ഷേ സ്വർഗീയ ബ്ലെസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. मगर स्वर्गीय आशीष करके एक आशीष हमारे लिए है प्रियो। അതിന് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയമാണ്. और उसके लिए जो बुनियादी खूबी हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हमारा मन शुद्ध हो।
അപ്പോൾ മദർ തെരേസയുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. हम सोचेंगे कि मदर तेरेसा का मन कैसा था. ആ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശുവുള്ള ഹൃദയം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയം. देखो वैसे हृदय के बारे में नहीं, मगर मैं कहना चाहता हूं जिस मन में यीशु मसीह है, केवल वो मन शुद्ध है प्रियो. അതിനെയാണ് ദൈവ ശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയം എന്ന് വചനം പറയുന്നത്. और उसी मन को परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शुद्ध मन है. ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? क्या अपने आप को आप लोग समर्पित कर सकते हैं നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായി മാറാൻ? एक अच्छे मन के अधीन में जीने के लिए प्रभु सहायता करे. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരെ ദൈവത്തെ കാണത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. क्योंकि जिनका मन शुद्ध होगा केवल वे ही परमेश्वर को देख पाएंगे. ശമൂവേലേ, ഞാൻ ഹൃദയം നോക്കി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. है शमूएल, मैं मन को देखकर अभिषेक करने जा रहा हूं. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു കാര്യം വിതരണം ചെയ്യാൻ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പാസ്റ്റർമാരെ ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. इसलिए स्वर्ग की आशीषों को बांटने के लिए इस दुनिया में किसी भी पास्टर को प्रभु ने नियुक्त नहीं किया है. ദൈവം ചിലരുടെ ഹൃദയം നോക്കിയാണ് ദൈവം ചിലത് പകരാൻ പോകുന്നത്. क्योंकि परमेश्वर अपने आप ही लोगों के मनों को देखकर जांच कर अपनी आशीषों को देगा. ഈ ശീമോനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മനം തിരിയാനുള്ള ഒരു ആലോചന ദൈവത്തോട് പറയാൻ, ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. अगर शिमोन के जैसा मन रखने वाले लोग आज हमें सुन रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा यही कह रही है कि अपने मनों को फिराओ. ചില പറവകൾ വരാതെ വേണം ചില ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ പാലിക്കുക കേട്ടോ. और कुछ पक्षी आकर आपके हृदय से वचनों को उठाना ले जाए, उसके लिए अपने मनों की रक्षा करो. വചനം കേട്ടിട്ട് ജഡം കയറി നിങ്ങളെ തകർക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ വളരെ ജാഗരാകുക ആ വിഷയത്തിൽ. और वचनों को सुनने के बाद आपकी शरीर की अभिलाषाएं उन वचनों को दबा ना दे, इसलिए आप जागरूक रहे. ഉള്ളിനെ കാണിക്കുന്ന ലോകത്തെ കേട്ടോ. काटे या झाड़ियां जो है इस दुनिया को दर्शाती है प्रियो. ലോക ചിന്തകളിട്ട് പിശാച് നിന്നോട് പോരാടും. इस दुनिया के चिंताओं को डालकर शैतान आपसे लड़ने की कोशिश करेगा. പക്ഷെ നല്ല ഹൃദയമുള്ളവർ 100 മേനി ഫലത്തിലെത്താൻ പോകുകയാണ്. मगर जिनका मन शुद्ध है वो 100 गुना फल उसमें से आने पाएंगे. അർത്ഥം ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയാണ്. देखो आपकी नौकरी होगी या नहीं भी होगी तो भी परमेश्वर आपको आशीष करेगा. കാര്യം അല്ലിയ 40 ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ കാണുമെന്നല്ല ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि जो लोग 40 दिन का उपवास रखते हैं केवल वे परमेश्वर को देखेंगे. ആരുടെ ഹാർട്ടാണോ ക്ലീൻ അവരാ ദൈവത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത്. मगर वचन कहता है जिनका मन शुद्ध है वे लोग प्रभु को देखेंगे. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ. मैं आपके लिए जरा प्रार्थना करना चाहता हूं. എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു യെഹെസ്കേൽ 36:26 എന്നിൽ നടക്കണമെന്ന്? कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि यहेस्केल नबी के पुस्तक 36 के 26 में जो कहा है वो मेरे जीवन में पूरा हो. ഹൃദയം തരണമെന്ന് എത്ര പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാ? कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है कि परमेश्वर मुझे एक नया मन दे. ഒരു പുതിയ ആത്മാവിനെ തരണമെന്ന് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാ? कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है कि परमेश्वर मुझे एक नई आत्मा दे. അതിനെ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് എത്ര പേര് പറയാൻ തയ്യാറാകും? कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യിരെമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പറയുന്നു, यिर्मयाह नबी का पुस्तक कहता है ദൈവം നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ആന്തരിക ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അറിയുന്ന ദൈവമാകട്ടോ. परमेश्वर तेरे अंदरूनी हृदय को जांच कर परखने वाला परमेश्वर है वो. അതുകൊണ്ട് ഈർഷ്യയുള്ള ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാകുക. इसलिए जिन हृदयों में ईर्ष्या है उन हृदयों को सुधारे. ഇരുമനസ്സുള്ള ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാകുക. हालेलुया. दो मन रखने वाले हृदयों को वो सुधारे. വഞ്ചനയുള്ള ഹൃദയമൊക്കെ ശരിയാകുക. धोखाधड़ी रखने वाले मनों को सुधार ले. പിന്മാറ്റം നിൽക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാകുക. पिछली अवस्था में खड़ी हुई मनों को आगे करे, सुधार ले उसको. ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. क्योंकि मनों को जांचने वाले परमेश्वर के सामने हम आए हैं. മതം മാറിയത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് കർത്താവിനെ അകത്ത് കയറ്റി ജീവിതം റെഡിയാക്ക്. അപ്പോൾ സകലതും റെഡിയാകാൻ പോകും. देखो केवल धर्म के बदलने से नहीं, मगर यीशु को अपने मन में लाकर, हृदय में लाकर अपने जीवन को बदलने में फायदा है प्रियो. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം പ്രിയരെ. आज आप लोग विश्वास करें प्रियो. കർത്താവ് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിടേണ്ടതെല്ലാം വിടും. अगर परमेश्वर आपके मन में आया है तो जो कुछ छोड़ना है आपने छोड़ा होगा. എല്ലാം വിടേണ്ടത് വിടും. सब कुछ जो छोड़ना है वो छोड़ा होगा. ജീസസ്. हालेलुया. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? एक पल हम प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് ഈ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകും? कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं എനിക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. कि मुझे एक नया मन चाहिए. എനിക്കൊരു പുതിയ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. मुझे एक नई आत्मा चाहिए. എനിക്ക് 100 മേനി വിളയുന്ന ഒരു ഹാർട്ട് വേണം. मुझे 100 गुना फल लाने वाला एक अच्छा मन चाहिए. എനിക്കത് വേണം. मुझे वो चाहिए. എങ്ങനെ അത് കിട്ടും?
मुझे वो कैसे मिलेगा? എസ്രാ ശാസ്ത്രി ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു, यजरा याजक ने इस प्रकार एक बार पूछा, എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുന്നത്? हृदय को हम कैसे तैयार कर सकते हैं? പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിന്റെ മറുപടി തന്നെ ഞാൻ പറയാം. और उनके प्रार्थना के या उनके शब्दों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा. ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പ്രാർത്ഥന. हृदय को तैयार करने वाली प्रक्रिया है प्रार्थना. അല്ലയോ? വചനം ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ബൈബിള് തുറന്ന് बाइबल खोल के वचनों को निरंतर पढ़ते रहो, ഉപവസിക്കുക. उपवास करो. ഹൃദയം ശരിയല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ശരിയാകത്തില്ല. अगर मन सही नहीं है तो जीवन भी सही नहीं होगा. എല്ലാം നന്മക്കാരെ ജീവന്റെ ഉറവിടം മൊത്തം കിടക്കുന്ന ഹൃദയ. क्योंकि जीवन का श्रोता जो है वो मन में है. നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ. अगर आपका परिवार को बचना है तो आपका मन साफ होना चाहिए. വെളിയിൽ നിന്ന് അകത്തേക്കല്ല വരുന്നത്, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് നിന്നെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത്. क्योंकि आप बाहर से जो अंदर आता है वो नहीं, मगर आपके अंदर से जो बाहर निकलता है वही आपके जीवन की सफलता है. ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് റെഡിയാകും. इसलिए अपना मन सुधारें. പലരെയും തെറ്റായ ഡിസിഷൻ ഹൃദയത്തിൽ വന്നതാണ് അവരുടെ കുടുംബവും ജീവിതം നശിച്ചു പോയത്. अनेक लोगों का गलत डिसीजन जो उनके मन में आया था वही है जो उनके परिवार को और उनके जीवन को नाश कर चुका है. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പിശാച് കയറിപ്പോയി. क्योंकि उनके मन में शैतान प्रवेश कर चुका है. ദൈവം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നല്ലത് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോകുന്നു. मगर परमेश्वर आपके मन से अच्छी बातों को निकालने जा रहा है. ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? एक पल सब लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं. ഒന്ന്, എത്ര പേർ തയ്യാറാണ്? कितने लोग प्रार्थना के लिए तैयार हैं? ഭയങ്കര മാറ്റം ചില ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവ് കൊടുക്കാൻ പോകും. कुछ मनों में परमेश्वर बड़े बदलाव को देने जा रहा है. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തു തുടങ്ങി. सब लोग अपनी आंखों को बंद करके धन्यवाद करें प्रियो. പ്രിയമാന ശംധരവായിട പ്രഭുവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോകും. पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. सब लोग मिलकर प्रार्थना करें. കർത്താവ് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്താൻ പോകുന്നത്. परमेश्वर अद्भुत बदलाव को आपके जीवन में देने जा रहा है. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. सब लोग प्रार्थना करना शुरू करें. അബാ ശംധരവായിട പ്രഭുവേ, ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. सब लोग एक पल प्रार्थना करना शुरू करें. ഒരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ചില വ്യക്തികളെ സ്പർശിക്കാൻ പോകും. परमेश्वर की महान उपस्थिति कुछ लोगों को छूने जा रहा है. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്യും. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്യും. सब लोग मिलकर धन्यवाद करते रहें. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗീയ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായി മാറട്ടെ. परमेश्वर जिस प्रकार का एक मन हमसे चाहते हैं वैसे एक मन हमारे अंदर आने पाए. ചിലരുടെ ജീവിതം മാറാൻ പോകുന്നു. कुछ लोगों का जीवन बदलने जा रहा है. പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. सब लोग प्रार्थना करना शुरू करें प्रियो. ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് ക്രമീകരിക്കട്ടോ. हर एक मनों को परमेश्वर आज सुधार रहे हैं. ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് ക്രമീകരിക്കുക. मनों को सुधार रहे हैं परमेश्वर. ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ചില ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം ശരിയാക്കും. अपने आप को समर्पित करें. मनों को परमेश्वर आज सुधार रहे हैं. സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവം, स्वर्ग का परमेश्वर, MRI സ്കാനേക്കാളും വെല്ലുന്ന കണ്ണാ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് കേട്ടോ. MRI स्कैन करवाने से भी हालेलुया बहुत बड़ा आंखें हैं परमेश्वर की आंखें. ഹൃദയത്തിന്റെ സകല അറകളിലൂടെയും ഈ കണ്ണ് കടന്നു പോകും കേട്ടോ. देखो हमारे मन के हर एक भागों में से परमेश्वर की नजरें, परमेश्वर की आंखें गुजरती है. ഓ ജീസസ്, ദൈവം ചില ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. और ये समय है जब परमेश्वर कुछ मनों को जांच रहा है. കർത്താവേ, എനിക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം തരണമേ എന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे एक नया मन आप प्रदान करे. ഒരു പുതിയ ആത്മാവിനെ തരണമേ എന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. आप ऐसा ही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक नई आत्मा दे. എന്റെ നേരത്തെ ഹൃദയം വളരെ മോശമായിരുന്നു. परमेश्वर मेरा पुराना मन जो है बहुत ही बुरा था. എനിക്ക് 100 മേനി നന്മകൾ വിളയുന്ന ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് താ പിതാവേ. परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाले एक अच्छा मन आप मुझे प्रदान करे. പ്രാർത്ഥിക്കുക, 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 മടിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. प्रार्थना करते रहे. ദൈവത്തിന്റെ കരം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ പോകുന്നു. परमेश्वर का हाथ आपको छूने जा रहा है. വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ അല്ല, വേർകൃത്യമില്ലാത്തൊരു ഹൃദയം ഉണ്ടാകട്ടെ. और ऐसा मन हमारे अंदर हो कि किसी को हम हालेलुया बड़ा छोटा ना देखे. ഈ രാജ്യക്കാർ ആ രാജ്യക്കാർ, ആ സ്റ്റേറ്റുകാർ ഈ സ്റ്റേറ്റുകാർ, ഈ ഭാഷക്കാർ ആ ഭാഷക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർകൃത്യമില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവമക്കൾ കയറട്ടെ. परमेश्वर के लोग अच्छे मन के अधीन में रहे. कभी आपके मन में ऐसा ना हो कि उस देश के रहने वाले, इस देश के रहने वाले, वो भाषा बोलने वाले, ये भाषा बोलने वाले, ऐसा एक अलग दाई आपके हृदय में ना रहने पाए. ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറയും. परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही है कि बड़ा बदलाव प्रभु देने जा रहा है. परमेश्वर आज कुछ लोगों को बहुत गहराई में छूने जा रहे हैं.
ആഴത്തിൽ എന്റെ കർത്താവ് ചിലരെ സ്പർശിക്കും. परमेश्वर कुछ लोगों को छूने जा रहे हैं. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. परमेश्वर आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. ദൈവമേ, ഒരു പുതിയ ഹൃദയം നിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. परमेश्वर एक नया हृदय आपके बच्चों के जीवन में आप प्रदान करें. പുതിയ ആത്മാവിനെ എന്റെ കർത്താവ് പകരണമേ. नई आत्मा को लोगों के अंदर आप प्रदान करें. കർത്താവേ, അവിടുന്ന് നിന്റെ മക്കളെ സ്പർശിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. परमेश्वर आप अपने बच्चों को छू रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു. परमेश्वर आपके बच्चों को मैं समर्पित करता हूँ. ഈ നിമിഷം ദൈവത്തിന്റെ കരം തൊട്ടാട്ടെ. परमेश्वर ये समय हर एक लोगों को आप छू ले. വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. परमेश्वर अद्भुत और बड़े बड़े कामों को आपके लिए वो प्लान बना रहे हैं. കാര്യം വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ ദൈവ യേശുവാ. क्योंकि बीज बोने वाले यीशु मसीह हैं. കാണുന്നത് പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ആ സ്വർഗീയ കൊട്ടയമായിട്ട് അനവധി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ദൈവം നിൽപ്പുണ്ട്. मैं देख रहा हूं कि हालेलुया पिता परमेश्वर के दाहिनी और उस स्वर्गीय आशीषों को लेकर एक टोकरी में लेकर यीशु मसीह वहां खड़े हैं. ചിലരുടെ മേൽ ഭയങ്കര പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा के नए दानों का लेन देन होने जा रहा है. ദൈവം പറയാം, ചില രോഗികളെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि कुछ बीमारों को इस समय यीशु चंगा करने जा रहे हैं. ആ വിത്ത്, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വിത്ത് നിന്റെ മേലെ ദൈവം എറിയാൻ പോകുകയാണ്. बीमारों को चंगा करने वाला बीज यीशु मसीह आपके अंदर बोने जा रहा है. ജീവിതത്തിലെ സ്ട്രഗിളുകളെ മാറ്റി വിശാലമാക്കുന്ന വിത്ത് ദൈവം ഇടാൻ പോകുകയാണ്. कुछ लोगों के जीवन के संघर्षों को दूर कर कर एक विशालता लाने वाले बीज को आपके अंदर डालने जा रहे हैं. ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുങ്ങട്ടെ, ഹൃദയം ഒരുങ്ങട്ടെ. आपका हृदय तैयार हो जाए. കാര്യം പറവ വരാത്ത ഹൃദയം, ऐसा मन जिसमें पक्षियां ना आ पाए, ജഡം ജയിക്കാത്ത ഹൃദയം, ऐसा मन जिसको शरीर ना जीत सके, ലോകം ജയിക്കാത്ത ഹൃദയം, ऐसा मन जिसको दुनिया ना जीत सके, 100 മേനി നന്മയുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയം, ऐसा मन जिसमें 100 गुना फल उत्पन्न हो. സാധാരണ മാറ്റങ്ങൾ ചില വ്യക്തികളിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാട്ടോ. कुछ अलौकिक हालेलुया बदलाव कुछ लोगों के जीवन में होने जा रहा है. അസാധാരണ മാറ്റം. परमेश्वर की आत्मा दिखा रही है कि एक असाधारण बदलाव लोगों के जीवन में आ रहा है. ഇക്കാരൻ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് വിത്തെടുത്ത് മണ്ണിലേക്ക് എറിയുന്ന പോലെ ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഫാമിലിക്കകത്തേക്കും യേശു പല കാര്യങ്ങളും പകരുക കേട്ടോ. പല കാര്യങ്ങളും जिस प्रकार बीज बोने वाला अपनी टोकरी में से बीज उठाकर इस भूमि पर डालता है, वैसे इस प्रेयर लाइन में जुड़े हुए लोगों के जीवन में यीशु मसीह काफी चीजों को आज बो रहे हैं. സമാധാനം വേണ്ടവരുടെ മേൽ സമാധാനം പകരാൻ പോകുകയാണ്. शांति जिनको चाहिए उनके जीवन में प्रभु शांति देने जा रहा है. സന്തോഷം വേണ്ടവരുടെ മേൽ സന്തോഷം പകരാൻ പോകുകയാണ്. खुशी जिनको चाहिए उनके जीवन में यीशु खुशी देने जा रहा है. ഫാമിലിയായി ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡെലിവറൻസ് പകരാൻ പോകുന്നു. परिवार समेत जो लोग एक छुटकारे की इच्छा रख रहे हैं उनको प्रभु वैसा देने जा रहा है. കർത്താവിന്റെ കരം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നു. परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है. ഒരു നിമിഷം ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद करते रहें प्रियो. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. परमेश्वर हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं. ഇന്ന് ചില മൈൻഡുകൾക്കകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. ചില ഹൃദയത്തിന്റെ आज कुछ हृदयों में भी एक बदलाव परमेश्वर देने जा रहे हैं. അത് ബോഡിയിൽ പോലും തിരിച്ചറിയുന്ന മിറക്കിളാ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. और शरीर में भी आप उस चमत्कार को देखने जा रहे हो, वैसा एक छुटकारा होगा. അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ പോലും, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അകത്ത് പോലും ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आपके ऑफिस में और आपके शरीर में हालेलुया हर प्रकार से उस छुटकारे को आप अनुभव करने जा रहे हो. എല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. सब कुछ होने जा रहा है. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന വെച്ച എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെ മേലും കർത്താവിന്റെ കാവലും സാന്നിധ്യം എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.